এখন যদি কারো কাছে ল্যাপটপ থাকে, ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, সমগ্র বিশ্ব কিন্তু নজরুল ইসলামের সেই কবিতা যে বিশ্বভুবন দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে, অর্থাৎ বিশ্বভুবন কিন্তু এখন যার যার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। তো এই গ্লোবালাইজেশনটা কি জন্য হয়েছে? এটা হয়েছে হচ্ছে দ্য প্রপার ইউজ অফ টেকনোলজি। এভরি পার্সন, এভরি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড use mobile phone, use laptops or others develop technology in our day to day life. For this reason we live in globalization, বা we live, this is called on world on village। দেখবেন গত অলিম্পিকের সময় একটা থিম ছিল, একটা মূল কথা ছিল, সেটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব এক গ্রাম, অন ওয়ার্ল্ড অন ভিলেজ। এখন আমেরিকায় কোনো আত্মীয় আমার, কোনো মানুষ, সে সকালে কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে, দুপুরে কি করছে, রাতে কি করছে, অর্থাৎ অলরেডি সেকেন্ডের ভিতরে আমি কিন্তু ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখতে পারছি। সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে আমি কিন্তু সব এখান থেকে খোঁজ খবর নিতে পারতেছি। তো এইটাকে বলা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন। গ্লোবালাইজেশন শব্দের অর্থটাই হচ্ছে বিশ্বায়ন। হুম। তো এই গ্লোবালাইজেশন নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। আপা কি পারবেন প্রথমে, কারণ শেষের দিকে গিয়ে আমাদের হাতে একদমই টাইম থাকে না, এজন্য আজকে প্রথমে প্রেজেন্টেশন নিতে চাচ্ছি। তাহমিনা আপা প্লিজ, ক্যান ইউ হেয়ার মি? আর ইউ রেডি ফর ইউর প্রেজেন্টেশন অর ইউ উইল লেট ফর সাম টাইম? হুম। কিছু সময় কি একটু দেরি করবেন? আচ্ছা, যাই হোক, আপা মনে হয় সম্ভবত একটু দেরি করবে। ততক্ষণে আমরা কিছু, গুড মর্নিং, আর ইউ রেডি ফর ইউর প্রেজেন্টেশন? বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস, because there are some technical problem, Wi-Fi connection was not, it was very slow. For this reason, I am sorry, and I will take, every day I attend class timely, but today I am late 15 minutes. For this reason, I am really sorry. Okay, you can start now your presentation. At first, you have to say what is globalization, what is globalization, and what's the uh, entrepreneur, and what's the merits of globalization. By using many kinds of technology, our life has been more easier than the old age। পূর্বের চেয়ে বর্তমানে জীবনধারা অনেক সহজ হয়েছে টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে। এখন এই গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়নটা কি? প্লিজ ডিসক্রাইব ইট ইন ইওর ওন ওয়ার্ড। এরপর বলবেন হচ্ছে নাজমা সুমা ফ্রম ইউকে। হ্যাঁ আপা বলুন প্লিজ। I start my presentation right now. Good afternoon, everyone. This is Tahmina Yasmin. First, I would like to thank my honorable moderator for giving me such a chance to say something few word. Uh, uh, the selected topics in front of you. Today topic is globalization. Okay. I globalization means the world is becoming more connected. Globalization means the world is becoming more connected. People, continuous, and business can now share things like products, idea, culture, and technology. We can talk to others far away, buy things from other countries. শব্দ হচ্ছে হ্যাঁ শব্দ হচ্ছে। হুম। learn about different ways of life. Globalization helps people work. ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্যান ইউ হেয়ার মি? Now I'm hearing. ইয়েস, ওকে, মানে আজান দিচ্ছে তো আমার এখানে, এই জন্য হয়তো একটু সাউন্ড আসছিল, সমস্যা নেই, পড়ুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ভালো হয়। হ্যাঁ এবার শুরু করেন, এবার ক্লিয়ার হবে। Globalization means the world is becoming more connected. People can people sorry sir আবার শুরু করছি আমি কেমন একটু কনফিউশন হয়ে গেছি হুম হুম। Globalization means the world is becoming more connected. People, countries, and business can now share things like products, ideas, cultures, and technology. We can talk to others far away, but buy things from other countries and learn about different ways of life.
Globalization helps people work together, but sometimes it also brings problems like job loss, or harm to the environment. It is a big part of how the world works today. Okay, please carry on. Nice presentation. Yes. Sir, I'm not finished yet. Yes, yes. Rapid speed of digital technologies. Internet, then global internet across countries to grow with mobile broadband making connectivity possible in even remote areas. Smartphone Affordable smartphones have become the primary access point for digital communication in developing countries, allows global access to data and collaboration tools across abroad in real time. Internet globalization communication, messaging platform, WhatsApp, WeChat, Telegram, and others connected user across nations instantly. Video conferencing, tools like Zoom, Teams, and global meets have become global standard for basic business and education. This is the platform of globalization. And social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter are used for across cultural interconnection and activists and global marketing. And artificial intelligence is the most of the important things globalization. All are language translate tools like Google Translate and real-time translate in apps, breakdown language, etc. etc. Automation in communication, chatbots, viral assistant, visual assistant, and automated customer service enhance global business efficiency, etc., etc. Globalization, workforce, and remote work, 5G technology, data connected, it is a digital divided, and future outlook. I'm gonna tell and finish my word. Future outlook, global tech standard, increased coordination or cybersecurity, ethics, and data uses will shape future communication technologies. Uh, that's all for my side. Thank you of all to hearing my speech. Okay, thank Stay you. well, stay good. Bye. Okay, thank you. Nice presentation about globalization. We have known many new things about by this presentation. You have added so many informations, new information in your presentation about globalization. সবাইকে বলতে হবে দেখেন আমি ভয় পাবো আমি বলতে পারবো না এটা বলা যাবে না আপনি একটা সেন্টেন্স বললেও আপনাকে বলা লাগবে অবশ্যই বলতে হবে রাজিনকে বলতে হবে সে আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ বলুন বলুন আপনি বলবেন আপনার সময় 5 মিনিটস ওকে for a chance. Namaskar and welcome to all of you. Good evening, everybody. How are you? I am fine too. I'm Chamal Chandra Bomit. I'm from Noshingi, which is the eastern part of Bangladesh. Today, however, I am going to tell you about globalization. Today's selected topic for me is about globalization. First of all, thanks you, my honorable Prasanjit sir, as well as audience. Dear audience, globalization increase is the increasing okay independent of the world's economics, cultures, and population, driven by advancements in technology, transportation, and communication. It has dramatically expanded the nations.
interact, creating a global village. Higher goods, service, information, and ideas flow more play across borders than ever before. Economically, globalization has fostered unrespected trade and investment. Companies can now source materials from one country, manufacturing in another, and sell their product globally. This has led to increased market access, greater efficiency, and a wide variety of goods for consumption, often at lower prices. Foreign direct investment has stimulated economic growth in many depending nations, bring jobs, technology, and infrastructure. Please carry on. Okay. Okay. The challenge such as increased to global economics, such the potential for jobs dis- displacement in domestic industries due to international competition and concerns about widening income inequality. Cultural globalization facilitates as this exchange of ideas, values, and traditions. We witness the space of diverse consumes music, art, and fashion across continents, increasing human experience and promoting cultural understanding. Yet, this cultural accents can also lead and accents about cultural homogenization. Where dominant cultural forms, particularly Western ones, might overdose or endorse local traditions and languages. The rise of global brands and media can sometimes challenge the district in, in the details of individual socials. In conscience, globalization is a complex and multifaceted with both profound benefits and significant drawbacks. Well, it has undoubtedly propelled economic growth, fostered in innovation, and enhanced cultural diversity. It also demands careful consideration of its potential negative impact on economically quality, environmental sustainability, and cultural preservation. Navigating the future of globalization requires a balanced approach that enhances its potential for progress while mitigating its enhancing challenges to create a more equable and sustainable global society. Okay, please shorten your presentation. Please shorten your presentation. Thank you. Within 1 minute. Okay. Okay, please. Now I request Nazma Shuma. Please, Appa, your time is only 3 minutes. You have to complete your presentation with this time. Can you hear me? Please unmute your microphone. Nazma Appa, please. Okay, you have to say your, okay, Assalamu alaikum. You have to say your present, alaikum assalam. You have to say, uh,
but Fast. but I think you have to say that is right. You have to say only you can use 5 or 10 sentences, but you have to try about globalization. Do you know globalization in Bengali? গ্লোবালাইজেশন মিন্স বিশ্বায়ন, অর্থাৎ সারা বিশ্বটাকে এখন একটা হাতের মুঠোয় আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি। এইটাকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন। অর্থাৎ আপনি এটা বলবেন, গ্লোবালাইজেশন বাদ দিয়ে আপনাকে সহজ করে দিলাম যে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের কি কি কল্যাণ হচ্ছে। যেমন আপনি একটা ফোন ব্যবহার করেন, আপনার বাসায় ল্যাপটপ ব্যবহার করেন, আপনি যেহেতু ইউকেতে থাকেন সেখানে প্রযুক্তির ছড়াছড়ি, সেখানে হাতের মুঠোয় আপনার সব কিছু রয়েছে। তো এই গ্লোবালাইজেশন বা টেকনোলজির ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ করছি, হুম এইটা নিয়ে একটু কথা বলবেন প্লিজ। স্টার্ট নাও। আপনি প্রযুক্তি। ওকে, থ্যাংক ইউ। All the times is phone, laptop, instrument, and just help us a daily life. It's easy to our life ওকে, and have lots of opportunity. We can connect it easily. My family, friend, bondhu, even though it's far away. So globalization is very useful for us, and daily life and daily activities is mixed in our life. We can do anything without. That's it. I can't do anything more. ওকে, থ্যাংক ইউ। নাইস প্রেজেন্টেশন, শর্ট প্রেজেন্টেশন বাট নাইস প্রেজেন্টেশন। দেখেন, আমি এখন একটু আমাদের পড়ার ভিতরে চলে যাই। মেহেদি ভাইয়াকে একটু রিকোয়েস্ট করব, এখন একটা ডায়লগ আকারে আমরা এটা পড়ে শেষ করব। হ্যাঁ, একটা ডায়লগ দেখতে যাচ্ছি। তো এই ডায়লগটা মেহেদি ভাই একটু পড়বেন, এখান থেকে পড়ুন। রাজু বলছে, হ্যালো মিনা, হাউ আর ইউ? মিনা বলছে, থ্যাংক ইউ, আম ফাইন, আর ইউ? একটু পড়েন তো এখান থেকে। এইবার বাংলা দেখে দেখে আমরা ইংরেজি করব। প্রথমে একটু ইংলিশটা পড়েন। ডায়লগ, ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার। হ্যাঁ, মেহেদি ভাইয়া প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, এখান থেকে রাজু, হ্যালো মিনা, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, আপনি শুরু করুন। হুম। হ্যাঁ, মেহেদি ভাইয়া পরে বলবেন, ইনি বলছে বলুক। হ্যাঁ, বলুন। হুম। Where are you going? Now I am going to buy a newspaper. Raju, do you read newspaper regularly? Mina, of course. Don't you? Raju, certainly you know newspaper is called the storehouse of knowledge. Mina, you are right. Without reading newspaper, we can't know about the world. Raju, they who don't read newspaper remain frogs of the oil because they don't know the current affairs of the country and world. Mina, at the same time, newspapers contains articles related to our study. They are very helpful. Raju, which section of newspaper do you like most? Mina, certainly the study page. And you? Raju, I like the general knowledge section and literary articles. Sometimes I send my writing to newspaper. Mina, that's very good. Newspaper uphold people's view. True, I have to go now. Raju, okay. See you later. Bye. থ্যাংক Mina, ইউ। bye. খুব ভালো পড়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। দেখেন, বলছে যে ডায়লগটির বাংলা অনুবাদ, এখন বাংলা দেখে দেখে আমরা ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করব। অর্থাৎ আমরা বাঙালি মানুষ, আমরা যদি কোনো কিছু নিয়ে বলতে চাই, কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, আমাদের কিন্তু প্রথমে কথাগুলো দেখবেন আমাদের মাথায় বা আমাদের ব্রেনে বাংলাতে চলে আসে। যেহেতু আমরা বাঙালি, তো আমাদের এখন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা শিখতে হবে। কিভাবে করব সেটা একটু দেখি। এখন আমরা দেখব বাংলার ডায়লগটির বাংলা অনুবাদ। রাজু বলছে, হ্যালো মিনা, তুমি কেমন আছো? মিনা বলছে, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? রাজু বলছে, আমিও ভালো আছি, ধন্যবাদ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? মিনা বলছে, আমি একটি সংবাদপত্র কিনতে যাচ্ছি। দেখেন, এই যাচ্ছি বললে কোন টেন্স বুঝায়? মওদুদ আহমেদ ভাইয়া বলেন তো, যাচ্ছি, খাচ্ছি, এগুলা বললে কোন টেন্স বুঝায়? Present continuous. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, থ্যাংক ইউ। তাহলে এর ট্রান্সলেশনটা কি হবে? আমি একটি সংবাদপত্র কিনতে যাচ্ছি। আই অ্যাম গোয়িং, বলতে I am going to buy a newspaper.
আই এম গোয়িং টু বাই আ নিউজ পেপার। দেখেন এইখানে আমরা সামনে কোনো ইংরেজি দেখা যাচ্ছে না, বাংলা দেখে দেখে ইংরেজি করব। তো আমি আরেকটু পড়ি। রাজু বলছে তুমি কি নিয়মিত পত্রিকা পড়ো? মিনা বলছে অবশ্যই। তুমি পড়ো না? রাজু বলছে অবশ্যই। তুমি কি জানো সংবাদপত্রকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বলা হয়? মিনা বলছে তুমি ঠিক বলেছ, সংবাদপত্র না পড়লে আমরা সারা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি না। রাজু বলছে যারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে না তারা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকে। কুয়োর ব্যাঙ শব্দটার অর্থ বোঝেন? গ্রামে এটা ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ একটা পুকুর চেনেন, পন্ড, গ্রামে দেখবেন পুকুর রয়েছে, একটা পুকুরের জ্ঞান, একটা পুকুরের যে ব্যাঙ থাকে, ফ্রগ, এই ব্যাঙটা কিন্তু কখনো বড় জায়গায় যেতে পারে না। ও কিন্তু সারা বছর ওই পুকুরের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু একটা সাগরে যে ব্যাঙটা থাকে তার জ্ঞানের পরিধি, সেই ব্যাঙ কিন্তু সারা সাগর ঘুরে বেড়াতে পারে। তো বলছে যারা সংবাদপত্র পড়ে তাদেরকে সাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তাদের জ্ঞানকে। আর যারা সংবাদপত্র পড়ে না তাদের জ্ঞানকে তুলনা করা হয়েছে পুকুরের ব্যাঙের সাথে। কারণ তারা দেশ ও বর্তমান বিশ্বের বিষয়গুলি জানে না। কারা? ওই কুয়োর ব্যাঙ, পাতকুয়ো, পুকুরের ব্যাঙ। মিনা বলছে একই সাথে সংবাদপত্রগুলিতে আমাদের অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নিবন্ধনগুলি রয়েছে, তারা খুব সহায়ক। রাজু বলছে পত্রিকার কোন বিভাগটি তুমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো? মিনা বলছে অবশ্যই শিক্ষার পাতা, এডুকেশন, এডুকেশন পেজ আই লাইক মোস্ট। তুমি? মিনা বলছে তুমি কোন পেজ পছন্দ করো? রাজু বলছে আমি সাধারণ জ্ঞানের বিভাগ এবং সাহিত্য নিবন্ধনগুলি পছন্দ করি। আমি মাঝে মাঝে আমার লেখাগুলি পত্রিকায় পাঠাই। কে বলছে? রাজু। মিনা বলছে এটি খুবই ভালো, সংবাদপত্রগুলিও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখে। আমার এখনই যেতে হবে। রাজু বলছে ঠিক আছে, পরে দেখা হবে, বিদায়। মিনা বলছে বিদায়। আচ্ছা, আমার কথা কি সবাই শুনতে পারছেন স্পষ্টভাবে? কোনো সমস্যা হচ্ছে শুনতে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনাকে আমি বলেছিলাম পড়ার জন্য। আর যে ডিউটি চলতেছে তো মাঝে মধ্যে নেটের একটু প্রবলেম, একটু দূরে চলে গেছে। আচ্ছা, আপনি ডিউটি করতে থাকেন, ডিউটি করতে থাকেন, কিন্তু ক্লাসটা শুনবেন, হ্যাঁ, হেডফোন দিয়ে প্রয়োজনে শুনতে থাকুন। আচ্ছা, তো দেখেন এখানে এইবার আমাদেরকে একজন কিন্তু ইংলিশটা এখানে পড়েছে, খুব সুন্দর করে পড়েছে। এখন কিন্তু আমাদের বাংলা দেখে দেখে পড়তে হবে। কিভাবে? আমি একটা লাইন বলে দেই। রাজু বলছে হ্যালো মিনা, তুমি কেমন আছো? তাহলে কি হবে? হ্যালো মিনা, হাউ আর ইউ? মিনা বলছে তোমাকে ধন্যবাদ, তাহলে তোমাকে ধন্যবাদ এর ইংরেজি আমরা সবাই জানি, থ্যাংক ইউ। হুম আমি ভালো আছি, আই অ্যাম ফাইন। কি হবে? আই অ্যাম ফাইন। তু তুমি কেমন আছো এইটুকের ইংলিশ হবে হাউ আর ইউ। এইটুকের ইংলিশ কি হবে? হাউ আর ইউ। রাজু বলছে রাজু বলছে আমিও ভালো আছি। দেখেন, আমিও, ইয়েস, আই অ্যাম অলসো ফাইন। ধন্যবাদ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? থ্যাংক ইউ। হোয়ার আর ইউ গোয়িং নাও? মিনা বলছে আমি একটি সংবাদপত্র কিনতে যাচ্ছি, আই এম গোয়িং টু বাই আ নিউজ পেপার। রাজু বলছে তুমি কি নিয়মিত পত্রিকা পড়ো? ডু ইউ রিড নিউজ পেপার এভরিডে? এখানে ডু কেন ব্যবহার করব? কারণ এখানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের এই বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য, যে তুমি কি নিয়মিত টেন্সে সবসময় কোশ্চেন করলে ডু ইউজ করতে হবে। থ্যাংক ইউ। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করতে হবে। অর যদি প্লুরাল হয়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, নোট, ইয়েস, নো, এস বাই এস, হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের রুলস। রুলস যেমন যদি বলা হয় করিম ভাত খায়, করিম ইটস রাইস, এইটাকে যদি আমি প্রশ্নবোধক করি, করিম কি ভাত খায়, তখন এখানে ডাজ ব্যবহার করতে হবে। কারণ করিম, হ্যাঁ, কারণ করিম এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার একজন, এবং বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে, তাই বলতে হবে ডাস করিম ইট রাইস। এখানে ইটস দেওয়া যাবে না। ডাস করিম ইট রাইস। তো এখানে সেই রকম একটা বাক্য, যে রাজু বলছে মিনাকে, মিনা তুমি কি নিয়মিত পত্রিকা পড়ো? তাহলে কি হবে? ডু ইউ রিড নিউজ পেপার ডেইলি বা রেগুলারলি? মিনা বলছে অবশ্যই। অবশ্যই ইংরেজি কি? অফকোর্স। আচ্ছা, তুমি পড়ো না? এর ইংলিশ হবে ডোন্ট ইউ রিড। কি হবে? ডোন্ট ইউ রিড, তুমি পড়ো না? আচ্ছা, তো দেখেন এইখান থেকে আমরা প্রথম থেকে সিরিয়াল মাফিক একটু চেষ্টা করি। প্রথমে নাজমা আপা একটু পড়তে পারবেন? আর ইউ রেডি ফর রিডিং? বাংলা দেখে দেখে বাংলা বলবেন, সেই সঙ্গে আপনাকে ইংলিশ করতে হবে। ক্যান ইউ হেয়ার মি? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর আনমিউটিং। ওকে, হ্যাঁ, এখান থেকে আপনি বাংলা বলবেন। দেখেন, এর থেকে ভালো উপায় আর হয় না ইংলিশে কথা বলার জন্য। ইটস দ্য বেস্ট ওয়ে। এই ডায়লগ প্র্যাকটিস করতে হয়। রাজু। হুম ওকে। Mina, how are you? হুম Mina,
তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি ভালো আছি, আই এম ওয়েল। তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ? রাজু, আমি ভালো আছি, আই এম ওয়েল অ্যাজ ওয়েল। ধন্যবাদ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? হোয়ার আর ইউ গোয়িং? মিনা, আমি একটি সংবাদপত্র কিনতে যাচ্ছি, আই এম গোয়িং টু বাই এ নিউজ পেপার। রাজু, তুমি কি নিয়মিত পত্রিকা পড়ো? ইয়েস আই ডু। মিনা, অফকোর্স। তুমি পড়ো না? ডোন্ট ইউ? ডোন্ট ইউ রিড? ডোন্ট ইউ রিড? তুমি পড়ো না? হুম, ডোন্ট ইউ রিড? তুমি পড়ো। তুমি পড়ো না? এবার রাজু, অবশ্যই। অবশ্যই। অফকোর্স। কি জানো, সংবাদপত্র জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। ডু ইউ নো নিউজ পেপার ইজ এ নলেজ অফ আ ফ্যাক্টরি? না, এটা বলতে হবে, দেখেন প্লিজ। বলছে ডু ইউ নো, তুমি কি জানো সংবাদপত্রকে জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। নিউজ পেপার ইজ, হ্যাঁ, নিউজ পেপার ইজ কল্ড দ্য স্টোর হাউস অফ নলেজ। বাক্যটা কি বলতে হবে? সংবাদপত্রকে জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। নিউজ পেপার ইজ কল্ড দ্য স্টোর হাউস অফ নলেজ। মিনা, তুমি ঠিক বলেছো। মিনা, তুমি ঠিক বলেছো। হুম। মিনা, ইউ 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 আর রাইট। সংবাদপত্র না পড়লে আমরা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারবো না। ইফ ইউ ডোন্ট রিড এ নিউজ পেপার, উই ডোন্ট নো দ্য ওয়ার্ল্ড। না, উই ডোন্ট নো দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। আমরা বাইরের সম্পর্কে জানতে পারবো না, আউটসাইড ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, 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 তারপর যারা সংবাদ পড়ে না, হু ডাজন্ট রিড নিউজ পেপার রেগুলারলি, তারা কুয়াবেং হয়ে যায়। দে আর গনা লেজি। কারণ তারা দেশ নো নো নো, দেখেন, তারা কুয়োর ব্যাং হয়ে যায়। এখানে কুয়োর ব্যাং বলতে কি, এটা একটা গ্রাম্য ভাষা, অর্থাৎ পুকুরের, হ্যাঁ, লেজি না, এতে তাদের জ্ঞানটা সংকীর্ণ হয়ে যায়। দেখেন এখানে ইংলিশটা করেছি, দে ডোন্ট নো হু রিড নিউজ পেপার স্পোকিং, সরি এটা না। এইখানে দেখেন বাক্যটা সাজিয়েছি এইভাবে, দে ডোন্ট রিমেইন, এই যে এই বাক্যটা দেখেন। হ্যাঁ, এই বাক্যটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করে দিই। আমি বলছে যে দে, হ্যাঁ, দে হু ডোন্ট রিড নিউজ পেপার, দে হু, যারা, ডোন্ট রিড নিউজ পেপার, সংবাদপত্র পড়ে না, রিমেইন, রিমেইন মানে হয়ে যায় বা হয়ে থাকে, ফ্রক্স অফ দ্য ওয়েল, ওয়েল মানে হচ্ছে কুয়া অর্থাৎ পুকুর, মানে গ্রামের দিকে দেখবেন পুকুর রয়েছে ছোট ছোট, সেখানে অনেকে গোসল করে বা ছোট একটা জায়গা। তো এইটাকে বলা হচ্ছে ওয়েল বা পন্ড। রিমেইন দ্য ফ্রক্স অফ দ্য ওয়েল, অর্থাৎ ওই পুকুরে যদি যে ব্যাঙ বা যে প্রাণীগুলা বসবাস করে, ওরা কিন্তু যদি কখনো বড় জায়গায় যায় তখন সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। দেখবেন হঠাৎ করে যারা গ্রাম থেকে শহরে আসে, তাদের চলাফেরা দেখলে বোঝা যায়। যারা ঢাকা শহরের লোক, তারা গ্রামের লোক দেখলে হঠাৎ করে চিনতে পারে। হ্যাঁ, যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ কলকাতা শহরে যায়, বাংলাদেশিদের ভাষা শোনা মাত্রই কিন্তু ওরা বুঝতে পারে হি হ্যাজ কাম ফ্রম বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। আমি যদি প্রথম দিন আমি ইউকেতে যাই, আপনার শহরে, আপনার বাসায় বেড়াতে, সেখানে কিন্তু আমি রাস্তায় বের হলেই ওখানকার নেটিভ যারা রয়েছে তারা আমাকে বুঝতে পারবে যে এই লোকটি সম্ভবত আমাদের দেশীয় না, এ বাহিরের কান্ট্রি থেকে এসেছে। তো এখানে সেই কথাটাই বলছে, দে হু ডোন্ট রিড নিউজ পেপার রিমেইন ফ্রক্স অফ দ্য ওয়েল, অর্থাৎ এই বাংলাটা, যে যারা সংবাদপত্র পড়ে না তারা পাতকুয়ার ব্যাঙের মতো হয়ে থাকে, কা- কারণ তারা দেশ ও বহির্বিশ্বের বর্তমান বিষয়গুলি জানে না। তাহলে এর ইংলিশ কি হবে? কারণ, বিকজ। they don't know country and at present world বিশ্ব, I mean thing. বলছে যে কারণ, বিকজ তারা দেশ ও বিশ্বের বর্তমান বিষয়গুলি জানে না। দে ডোন্ট নো দ্য নলেজ অফ হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড। হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড একটা ফ্রেজ বলে দিলাম। হ্যাঁ, হোম, হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড শব্দটার অর্থ হচ্ছে দেশ বিদেশ, অর্থাৎ যারা সংবাদপত্র পড়ে না তারা দেশ বিদেশের খবর জানে না। দেখবেন, আমি আমার নিজের উদাহরণ দেই। আমাদের বাড়িতে, আমি যখন আমার গ্রামের বাড়িতে বেড়ে উঠেছিলাম, তো আমি প্রাইমারি পর্যন্ত গ্রামে পড়েছি। তো আমি যখন ক্লাস 4-এ পড়তাম, তখন আমার বাড়িতে দেখতাম আমার বাবা, আমার দাদা, তারা কিন্তু ওই হকারকে বলে গ্রামের বাড়িতেও কিন্তু পেপার যায়, ওখানে পেপার পত্রিকা রাখতো। আমি তখন থেকে কিন্তু পত্রিকা পড়ি। তো এখনো কিন্তু আমি পড়ি, তো এখন কিন্তু ওই অফলাইনে পড়ি না, এখন অনলাইনে, অনলাইন জার্নাল যেগুলোকে ব্লগ বলে, ব্লগিং, এই ব্লগগুলো কিন্তু আমি পড়ি। তারপরে ফেসবুকে আমার বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে কিন্তু আমার লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সেখানে আমার লাইক, সাবস্ক্রাইব করা, কখন কি ঘটছে সেকেন্ডের ভিতরে আমি কিন্তু জানতে পারি। তো এই যে বিষয়গুলো বলছে যে দে ডোন্ট নো হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড, তারা বর্তমান বিশ্বের সম্পর্কে জানে না। কারা জানে না? দেখবেন যে মানুষটা, আপনিও নিজে একটু চর্চা করে দেখবেন, প্রতিদিন আপনি খবরগুলো একটু জানবেন।
জানবেন, দেখবেন আপনার জ্ঞান ভান্ডার বেড়ে যাচ্ছে। এই যে কথাটা বলেছে অনেক সুন্দর কথা, দেখেন উপরে সংবাদপত্রকে জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। হুম, দেখবেন গ্রেনারি একটা শব্দ রয়েছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার, ইংরেজি হচ্ছে এ স্টোর হাউস অফ নলেজ। হ্যাঁ, ইউ ক্যান রাইট ডাউন ইট টু ইয়োর নোটবুক। ওকে, প্লিজ রাইট ডাউন ইট টু ইয়োর নোটবুক। বলা হচ্ছে এ স্টোর হাউস অফ নলেজ, STORE, এ স্টোর হাউস অফ নলেজ, জ্ঞানের ভান্ডার। হুম, এটাকে বলা হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। একই সাথে সংবাদপত্রগুলিতে আমাদের অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি রয়েছে, তারা খুব সহায়ক। দেখেন বলছে কি, একই সাথে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সংবাদপত্রগুলিতে, ইন দ্য নিউজ পেপার, আমাদের অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি রয়েছে। অর্থাৎ দেয়ার আর সো মেনি এডুকেটিভ থিংস ইন দিস নিউজ পেপার। তারা খুব সহায়ক, দে আর ভেরি হেল্পফুল। হেল্পফুল মানে কি হবে বলেন? সহায়ক। আচ্ছা, তাহলে আপা আরো একটু পড়েন, পত্রিকার কোন বিভাগটি তুমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো? এটা কি হবে? পত্রিকার কোন বিভাগকে তুমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো? Which part of newspaper do you like? Mina. Of course, education and page. এডুকেশন পেজ। তুমি? ইউ? ইউ তুমি, তারপর কি? রাজু বলছে আমি আমি সাধারণ জ্ঞানের বিভাগ। হুম, I like general জ্ঞান and সাহিত্য mean story. হ্যাঁ, না এখানে বলবেন লিটারেচার। Literature and higher knowledge. হুম সাহিত্য নিবন্ধ। হুম এটা লিটারেরি নলেজ, লিটারেল নলেজ। হুম, ওকে ওকে ওকে। Knowledge. I like. অর ইউ ক্যান সে Liter- আর্টিকেলস। এখানে আর্টিকেলস মানে হচ্ছে নিবন্ধ। এটাও বলা যায় লিটারেরি আর্টিকেলস, অর্থাৎ সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ আমি পছন্দ করি। নেক্সট, তারপরে সেন্টেন্স পড়ুন, কি বলছে যে আচ্ছা, হুম আমার লেখা পত্রিকায় পাঠায়। Sometimes I sent my writing in newspaper. হ্যাঁ, টু টু দ্য নিউজ পেপার। টু মানে হচ্ছে কাছে দিকে হ্যাঁ, টু। হুম খুব ভালো। It is very good. হুম সংবাদপত্রগুলো মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখে। হুম Newspaper hold people culture or নাকি নিউজ পেপার হবে? কোথায়? সংবাদপত্রগুলি মানুষের মাঝে মাঝে আমি আমার, হ্যাঁ, সংবাদপত্রগুলি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখে, অবশ্যই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখে। নিউজ পেপার কন্টেইনস, হ্যাঁ, নিউজ পেপার দেখেন এই যে আপহোল্ডস ভিউজ টু, অর্থাৎ বলছে সামটাইমস আই সেন্ড মাই রাইটিংস টু নিউজ পেপার, সংবাদপত্রে আমি আমার লেখালেখিগুলো পাঠাই। দ্যাটস ভেরি গুড, এটা খুব ভালো। নিউজ পেপার আপহোল্ড, নিউজ পেপার ধরে রাখে পিপলস ভিউ, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি। টু, টু মানে ও, অর্থাৎ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিও ধরে রাখে। আচ্ছা, তারপর কি বলছে যে, সরি, এই যে সংবাদপত্রগুলিও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখে। ভিউ মানে হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। আমার এখনই যেতে হবে, কি বলছে? আমার এখনই যেতে হবে, তাহলে এইটুকের ইংলিশ কি হবে? আই হ্যাভ টু গো নাও, অথবা আই হ্যাভ টু গো রাইট নাও। আই হ্যাভ টু গো রাইট নাও, আমার এখনই যেতে হবে। রাজু বলছে ওকে, সি ইউ লেটার, বাই। মিনা বলছে বাই। দেখেন এইটুক পড়লে কত, হুম, leave now. বিকজ হোয়াই, হোয়াটস দ্য রিজন? Okay, okay, thank you. But I hope you will join the class regularly, please. If you join class regularly, okay, thank you. But you have to join regularly because if you want to acquire fluency, you must join the class. In this way, we will go ahead. আমরা এভাবেই কিন্তু সামনে এগিয়ে যাব। তো যখনই সময় পাবেন আপনি ক্লাসটাতে জয়েন করবেন, ঠিক আছে? আর যদি না পারেন জয়েন করতে, ক্লাস রেকর্ড এবং পিডিএফটা দেখে নেবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ইউ মে গো নাও। ওকে, ইউ মে গো নাও, ইউ মে গো নাও। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, দেখেন আমরা এখান থেকে তাহলে এখন নিজেরা এই ইংলিশটা দেখে পড়বো বাংলা, নাকি বাংলা দেখে ইংলিশ করব? বলেন, কে পারবেন? এই আপু যেভাবে পড়েছে এইভাবে পড়তে হবে। রাজিন পড়তে পারবে? বা মেহেদি ভাই, আপনাকে একবার বলেছিলাম আগে, পারবেন? হ্যাঁ, এইবার আপনি এখান থেকে এই অর্ধেক পর্যন্ত পড়বেন। এই যে দেখেন, হ্যালো রাজু, এই যে রাজু বলছে হ্যালো মিনা, তুমি কেমন আছো? স্টার্ট নাও। হ্যাঁ, এখান থেকে আপনি এই পর্যন্ত পড়বেন। এই যে জানতে পারি, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি, আমি কালার করছি, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি। হ্যাঁ, এই কালারটুকু আপনি পড়বেন, হ্যাঁ, গ্রিন কালার। ওকে।
Start now. Okay, walaikum assalam. Start now. হ্যালো মিনা, রাজু, হ্যালো মিনা, কেমন আছো? হাউ আর ইউ? মিনা, থ্যাংক ইউ। আই এম ফাইন। হাউ আর ইউ? রাজু, আমি ভালো আছি, আই এম ফাইন। ধন্যবাদ, তুমি কোথায় আছো? থ্যাংক ইউ। হাউ আর ইউ গোয়িং? মিনা, আমি কি সংবাদপত্র পড়ছি? I'm going to buy a newspaper. তুমি কি নিয়মিত পত্রিকা পড়ো? Do you like newspaper? অবশ্যই মিনা, অবশ্যই। তুমি পড়ো না? Don't you read? Then যারা রাজু, যারা নিয়মিত, সরি, অবশ্যই তুমি তুমি কি জানো সংবাদপত্রকে গানের ভান্ডার বলতে? Do you know? তুমি যে সংবাদ গানের বলছো, do you know? Newspaper is called the storehouse of knowledge. Then মিনা, তুমি ঠিক বলছো, সংবাদপত্র না পড়লে আমরা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি না। No, right. Without reading newspaper, you cannot know about the world. Then যারা রাজু, যারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে না, তারা কুল ব্যাংক হয়ে থাকে, কারণ তারা দেশ ও বিশ্বের বর্তমান বিষয়গুলো জানে না। রাজু, they who don't read newspapers, the fog of the oil, because they don't know current of the world and country. থ্যাংক ইউ, অনেক ভালো পড়েছেন। দেখেন, এইভাবে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন একটা ডায়লগ, মানে কি জানেন, আপনি মনে করেন একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছেন, স্যার আপনাকে প্রশ্ন করবে, আপনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন, জাস্ট এটাই আমাদের ভাইবা বা ইন্টারভিউ, তাই না? তো এখানে কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে, এখানে রাজু প্রশ্ন করছে মিনাকে, মিনা উত্তর দিচ্ছে রাজুর সেই প্রশ্নগুলো। অর্থাৎ এখানে ডায়লগটাই হচ্ছে ইংরেজি শেখার, ইংরেজিতে কথা বলার সব থেকে বেস্ট মিডিয়াম, বেস্ট ওয়ে, আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, আচ্ছা, রাজিনকে একটু পড়তে পারবা সহজ সেন্টেন্সগুলা? এই তুমি একটু ইংলিশটা পড়ো তো, একটু আনমিউট করো তো রাজিন। এইটা একটু পড়ো। ওকে, তুমি এই ইংলিশগুলো একবার পড়ো এখান থেকে। রাজু, হ্যালো মিনা, হাউ আর ইউ, পারলে প্রত্যেকটা লাইনের বাংলা বলে যাও। রাজু বলছে হ্যালো মিনা, ও হে মিনা, হাউ আর ইউ। পড়ো। Hello, Mina. How are you? হুম Raju. Raju. Oh, hey, Mina. তুমি কেমন আছো? হুম Mina. Thank you. I'm fine. How are you? Mina. আমি ভালো আছি। হুম তুমি কেমন আছো? হুম Raju. Also fine. Thank you. Where are you going? হুম রাজু, আমিও ভালো আছি, ধন্যবাদ। তুমি কোথায় যাচ্ছ? হুম মিনা, I'm going to buy a newspaper. মিনা, তুমি আমি একটা কিনতে যাচ্ছি। হুম রাজু, newspaper রাজু, অবসর সময় তুমি কি প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ো? হুম মিনা, of course. হুম। Do not you? মিনা, অবশ্যই। তুমি পড়ো না? রাজু, এটা উচ্চারণ হবে চার্টেইনলি, এটা উচ্চারণ হবে সার্টেইনলি। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে আমি পড়ি, অবশ্যই। হুম you হুম are from the school house on knowledge. এস হুম স্টোর হাউস অফ নলেজ, অর্থাৎ দেখো, আমি এটা একটু, এটা এই লাইনটা আমি একটু মিনিং করে দেই, এই সেন্টেন্সটা। এখানে কি বলছে? বলছে রাজু বলছে সার্টেইনলি, নিশ্চিতভাবে, বা আমি সংবাদপত্র পড়ি। ইউ নো, তুমি জানো,
নিউজ পেপার ইজ কল্ড, এই দেখো সবাই একটু খেয়াল করবেন প্লিজ, নিউজ পেপার ইজ কল্ড এইটা কিভাবে গ্রামারের কোন আইটেম থেকে এটা করা হয়েছে বলতে পারবেন? নিউজ পেপার ইজ কল্ড, দেখেন সংবাদপত্রকে বলা হয় দ্য স্টোর হাউস অফ নলেজ। এখানে থ্যাংক ইউ, আমি এই উত্তরটুকু চাচ্ছিলাম, অনেক ধন্যবাদ মওদুদ ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ। আমি এইটুকু চাচ্ছিলাম যে এটা আপনাদের প্যাসিভের রুল মনে আছে কিনা, যেমন খাবারটি খাওয়া হয়, দ্য ফুড ইজ ইটেন, কাজটি করা হয়, দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান, হ্যাঁ তাদেরকে সাহায্য করা হয়, গরিবদেরকে সাহায্য করা হয়, দ্য পুওর আর হেল্পড, হ্যাঁ গরিবদেরকে ইজ কল্ড, দেখেন বলা হয়, কারা বলে, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো জনগণের নাম এখানে উল্লেখ নেই। বলছে ইউ নো, তুমি জানো, নিউজ পেপার ইজ কল্ড অর্থাৎ ভার্বের, হ্যাঁ পড়ে যাও। তারপরের লাইন মিনা বলছে ইউ আর রাইট, তুমি সঠিক বলেছো। হুম Greetings, sir. হুম We cannot know about the world. হুম মিনা, তুমি ঠিক বলেছ। সংবাদ প্রদান করলে আমরা বিশ্ব সম্পর্কে জানতাম হুম না। রাজু, they, they who do not read newspaper হুম হুম তারা আর হুম তারা বিশ্ব ও দেশ সম্পর্কে জানেন না। তারা দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে, বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানে না, তারা কুয়োর ব্যাঙ হিসাবে থাকে। কারা থাকে? যারা এই নিউজ পেপারগুলো মূলত পড়ে না, তারা কিন্তু কুয়োর ব্যাঙ। আচ্ছা, অনেক ভালো পড়েছে আমাদের ছোট্ট বন্ধু রাজিন। এখন আমাদের এইটা আগামীকাল ক্লাসের পড়া থাকবে। আগামীকাল ক্লাসে আমি নতুন প্রেজেন্টেশন দিব না। আর নতুন প্রেজেন্টেশন কেউ যদি নিতে চান, তাহলে প্রেজেন্টেশনটা থাকবে হচ্ছে, এটা দিতে পারি, গ্রিন হাউস ইফেক্ট। গ্রিন হাউস ইফেক্ট বর্তমান সময়ের কিন্তু একটা আলোচিত বিষয়। গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে পরিবেশের কি কি ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হচ্ছে, ভারসাম্যটা কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, এইটার উপরে আমরা কথা বলবো, গ্রিন হাউস ইফেক্ট। কিন্তু এর পরের দিন এখানে যারা রয়েছেন, এই ইংলিশগুলা, এই বাক্যগুলা এখান থেকে ইংলিশ পড়তে হবে, তার বাংলা করতে হবে। আর সব থেকে বেশি ভালো হবে আপনারা ইংরেজি দেখা যাবে না, বাংলা দেখে ইংরেজি করতে হবে। রাজু, হ্যালো মিনা, রাজু, হ্যালো মিনা, তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ মিনা? মিনা বলছে তোমাকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, আমি ভালো আছি, আম ফাইন, তুমি কেমন আছো? হাউ আর ইউ? তো দেখেন এইভাবে কিন্তু বাংলা দেখে দেখে ইংরেজিটা আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, বাংলা দেখে আমাদেরকে ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে হবে, একটু মনে রাখবেন। আচ্ছা, নেক্সট এখানে আমি আপনাদের জন্য কিছু নতুন রুল রেখেছি, দেখেন এই রুলগুলা দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, এগুলা কিন্তু আমাদের কথা বলার জন্য প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। সেই রুলগুলা কি কি বলা হচ্ছে এখানে দেখেন, রেস্টুরেন্ট বিষয়ক, রেস্টুরেন্ট, আমরা রেস্টুরেন্টে প্রায় কিন্তু প্রত্যেকে বাইরে বের হলে আমরা রেস্টুরেন্টে আমাদেরকে খেতে হয়, তো আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিভাবে কথা বলবো সেই রকম একটা ডায়লগ এখানে দেখেছি। দেখেন, স্যার মিডনাইট রেস্টুরেন্টে আপনাকে স্বাগত, স্যার ওয়েলকাম টু মিডনাইট রেস্টুরেন্ট। এটা আমরা রেস্টুরেন্ট বলবো না, কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা হবে রেস্টুরেন্ট। সবাই কি শুনতে পারছেন? আপনি কোনটি চান? আপনি গিয়েছেন, টেবিলে বসেছেন, আপনাকে ফুড মেনু দেওয়া হয়েছে, খাদ্য তালিকা, দেখবেন সুন্দর করে একটা বড় বই আকারে দেওয়া থাকে, সেখানে ওই রেস্টুরেন্টে কি কি খাবার পাওয়া যায় তার একটা তালিকা কিন্তু ওখানে লেখা থাকে। আপনাকে ওখানে টিক মার্ক দিতে হয় যে আমি এই এই খাবারগুলা খেতে চাই। যদি ওদের প্রস্তুত করা না থাকে, আপনাকে সেটা ওরা প্রস্তুত করে দিবে। আর যদি প্রস্তুত করা থাকে তাহলে দ্রুত ডেলিভারি দিবে। তো বলছে আপনি কোনটি চান, হুইচ অন ডু ইউ ওয়ান্ট। দেখেন বাক্যটা কত সুন্দর না, কি বলছে, হুইচ অন ডু ইউ ওয়ান্ট, আপনি কোনটি চান। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ। কি বলছে, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, ক্যান আই হেল্প ইউ, ক্যান আই হেল্প ইউ। আপনি কি একটি টেবিল বুক করেছেন, হ্যাভ ইউ বুকড আ টেবল। আপনাকে প্রশ্ন করছে যে আপনি কি কোনো টেবিল বুক করেছেন, এখানে তো অনেকগুলো টেবিল রয়েছে। আপনি কি কোনো মিষ্টান্ন চান, মনে করেন ওই রেস্টুরেন্টে মিষ্টি জাতীয় খাবার রয়েছে,
দেখেন যারা এখানে বাইরে প্রায় প্রতিনিয়ত যান, রেস্টুরেন্টে খাবার খান, তাদের জন্য এই ডায়লগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমি পাঠিয়ে দেবো, এগুলো পড়বেন, পড়ে এইগুলো যখন রেস্টুরেন্টে যাবেন, এখানে বিশেষ করে মওদুদ ভাইয়া, তারপরে তাহমিনা আপা, নাজমা আপা বাইরের কান্ট্রিতে রয়েছে, এই শব্দগুলো, এই বাক্যগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন। আপনাকে এসে বলছে ওয়েটার, আপনি কি কোনো মিষ্টান্ন চান? ডু ইউ ওয়ান্ট আর ডেজার্ট? ডেজার্ট মানে হচ্ছে মিষ্টান্ন, মনে রাখবেন, শুধু সুইট মানে যে মিষ্টি বা মিষ্টান্ন তা না, ডেজার্ট শব্দের অর্থও কিন্তু মিষ্টান্ন। আচ্ছা, পিৎজাটি খুব ভালো, দ্য পিৎজা ইজ ভেরি গুড। আপনি পিৎজা খেতে দিয়েছে, পিৎজা খেয়ে আপনি বলছেন দ্য পিৎজা ইজ ভেরি গুড। কি বলতে হবে? দ্য পিৎজা ইজ ভেরি গুড। দেখেন আরো বলছেন দুঃখিত, থাই স্যুপ নেই। আপনি বলছেন যে প্লিজ আই নিড আ কাপ অফ থাই স্যুপ। ওয়েটার আপনাকে কি বলছে? সরি স্যার, দ্য থাই স্যুপ ইজ অফ। দেখেন, দ্য থাই স্যুপ ইজ অফ, এইটা বলা যায়। আবার আরেকটি কথা বলা যায়, থাই স্যুপ ইজ নট অ্যাভেইলেবল। থাই স্যুপ ইজ নট অ্যাভেইলেবল, থাই স্যুপ পর্যাপ্ত নয়। হুম তারপর কি বলছে? আমি কি আপনাকে একটি টেবিল দেখাতে পারি? মনে করেন আপনি কোন টেবিলে বসবেন আপনি বুঝতে পারতেছেন না, তো সেখানে আপনাকে বলছে যে মে আই শো ইউ টু আ টেবিল। টেবিল, আমি কি আপনাকে একটা টেবিল দেখাতে পারি? আমি কি আপনার অর্ডার নিতে পারি স্যার? মনে করেন আপনি টেবিলে অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন, কোনো কিছু বলছেন না, তখন বলছে যে ক্যান আই টেক ইউর অর্ডার স্যার? আমি কি আপনার অর্ডার নিতে পারি? তাহলে দেখেছেন কিভাবে সুন্দর করে রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিন্তু আমাদের এই ধরনের কথাগুলো বলা লাগে। যারা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেন, একটু ভেবে দেখেন এই কথাগুলো আমাদের বলার প্রয়োজন হয় কিনা। আমাদের কিন্তু রেস্টুরেন্টে গিয়ে প্রতিনিয়ত এই কথাগুলো বলতে হয়। আর ইউ ওকে? দেখেন এই কথাগুলো রেস্টুরেন্টে গেরি। শপিং বিষয়ক কথা, কিভাবে আমরা শপিং করতে, দেখেন ছবি এঁকে দেখিয়েছে এখানে। কি বলছে যে শপিং করতে গেলে আমরা কি কি শব্দ, কি কি কথা আমরা ব্যবহার করি, প্লিজ একটু খেয়াল করি আমরা শপিং এ গিয়ে আমরা কি কি কথা বলি। বলছে যে আমি আসলে খুঁজছি, আই অ্যাম জাস্ট লুকিং ফর। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি মাত্র, আই অ্যাম জাস্ট ব্রাউজিং থ্যাঙ্কস। দেখেন এই ব্রাউজ করা, আমরা বলি না যে আমার ফোনটা এখন আমি ব্রাউজ করছি, ব্রাউজ করার শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি। ব্রাউজ শব্দের অর্থ ঘুরে ঘুরে দেখা। নতুন শব্দ পাইলে একটু লিখে রাখবেন। এটির দাম কত? আপনি দোকানে গিয়েছেন, কোনো কিছু কিনতে চাচ্ছেন, এখন আপনি সেই দামটা জিজ্ঞাসা করবেন দোকানদারকে, দাম লেখা নাই, সেই পণ্যর গায়ে দাম লেখা নাই। আপনি বলছেন এটির দাম কত? হাউ মাচ ইজ দিস? এগুলির দাম কত? হাউ মাচ আর দিজ? কি বলতে হবে? হাউ মাচ আর দিজ, এগুলির দাম কত? এটি ব্যয়বহুল, দিস ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। দিস ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, এটা ব্যয়বহুল। ডু ইউ সেল স্ট্যাম্পস? আপনি কি স্ট্যাম্প বিক্রি করেন? আই অ্যাম লুকিং ফর এ শ্যাম্পু। আমি একটা শ্যাম্পু খুঁজছিলাম। মনে করেন আপনি শপিং করতে গিয়েছেন একটা সুপার শপে, তো ওখানে কিন্তু সব কিছু দেখবেন, ওদের যে সেলফগুলো থাকে এই সেলফে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। এখন কিন্তু সমগ্র বিশ্বে এই সুপার শপ দেখা যায়, এমনকি বাংলাদেশের জেলা শহর উপজেলা শহরেও এখন সুপার শপ দেখা যায়। তো বলছে আমি একটি শ্যাম্পু খুঁজছিলাম, আই অ্যাম লুকিং, খুঁজছি, আই অ্যাম লুকিং ফর এ শ্যাম্পু। আমি কোথায় টুথপেস্ট পেতে পারি? হোয়ার ক্যান আই ফাইন্ড দ্য টুথপেস্ট? আপনি টুথপেস্টের রোটা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না, কোন সারিতে এটা রয়েছে। তো ওখানে যারা হেল্পার রয়েছে তাদেরকে বলছেন হোয়ার ক্যান আই ফাইন্ড দ্য টুথপেস্ট? আমি কোথায় টুথপেস্ট পেতে পারি? আপনার কাছে কি সস্তা কিছু আছে? হ্যাভ ইউ গট এনিথিং চিপার? কি বলছে? হ্যাভ ইউ গট এনিথিং চিপার? আপনার কাছে সস্তা কি কোনো কিছু আছে? দেখেন এইবার শপকিপার আপনাকে বলতে পারে ইয়েস আই হ্যাভ সাম চিপার থিংস। আমার কাছে কিছু সস্তা জিনিস রয়েছে। চিপার মানে হচ্ছে সস্তা। তারপর দেখেন মোবাইলে কথা বলার কিছু কমন ডায়লগ। এখানে মোবাইল ব্যবহার করি না এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হুম তো কি বলতে হবে? আমি কি জানতে পারি কে কল করেছেন? মে আই আস্ক ইউ হু ইজ কলিং? মনে করেন আপনার ফোনে ফোন এসেছে, আপনার হাজব্যান্ড, আপনার ওয়াইফ, আপনার সন্তান আপনাকে বলছে যে মে আই আস্ক হু ইজ কলিং? আমি কি জানতে পারি কে কল করেছে? হ্যাঁ এটা রবিন, ইয়েস দিস ইজ রবিন। ইট ইজ রবিন বলা যাবে না, ইট ইট ব্যবহার করা হয় বস্তু, ইতর প্রাণী এবং শিশু। ইতর প্রাণী যেমন বিড়াল, কুকুর, এদের প্রোনাউন হিসাবে ইট ব্যবহার করা হয়। হুম তো কি বলছে? ইয়েস দিস ইজ রবিন, হ্যাঁ এটা রবিন। অনুগ্রহপূর্বক আপনি কে বলছেন? হু ইজ স্পিকিং প্লিজ? আপনার ফোন নাম্বার কত? হোয়াট ইজ ইয়োর ফোন নাম্বার? অনুগ্রহপূর্বক একটি মুহূর্ত, জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ। জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ, অনুগ্রহপূর্বক একটি মুহূর্ত। অনুগ্রহপূর্বক লাইনে থাকুন, হোল্ড দ্য লাইন প্লিজ।
হোল্ড দ্য লাইন প্লিজ, অনুগ্রহপূর্বক লাইনে থাকুন। তারপর কি বলছে? আই উইল কল ব্যাক লেটার, আমি পরে কল করব। আই উইল কল ব্যাক লেটার, আমি পরে কল করব। দয়া করে একটু আস্তে কথা বলুন প্লিজ। স্পিক মোর স্লোলি, কি বলছে? স্পিক মোর স্লোলি, দয়া করে আস্তে কথা বলুন। আপনি কি ওইটা পুনরায় বলবেন? কুড ইউ প্লিজ রিপিট দ্যাট? কি বলছে? কুড ইউ প্লিজ রিপিট দ্যাট, আপনি কি ওটা পুনরায় বলবেন? তাহলে কি বলছে? ইয়েস আই উইল রিপিট দিস। কি বলবেন? আই উইল রিপিট দিস। দেখেন, এই মোবাইলে কথা বলতে গেলে আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করব। কি করবেন? আমি কি পরে কল ব্যাক করব? আই উইল কল ব্যাক লেটার। হুম, আমি পরে কল ব্যাক করবো, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স কি হবে? আই উইল কল ব্যাক লেটার। দেখেন, আমরা সব কিছু রেখে এখন একটু টেন্সের দিকে ফিরে যেতে চাই। আমি পার্সোনালি একটু টেন্স, বিভিন্ন সেন্টেন্স থেকে প্রশ্ন করব, আপনারা একটু উত্তর দিবেন প্লিজ। অনেকদিন টেন্স আমাদের একটু রিপিট করা হয় না। দেখি কে কে ক্লাসটাতে রয়েছেন। নাহিদা আপা, ক্যান ইউ হেয়ার মি? আনমিউট করেন তো। হ্যাঁ। হুম, আচ্ছা আপনি বলেন, ফিউচার টেন্সে চলে যায় আপনার কাছে, ফিউচার টেন্স কতটা মনে আছে? আচ্ছা বলবেন যে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য আমি বলছি, হি উইল ইট রাইস, এটার বাংলা কি হবে বলেন তো? হি উইল ইট রাইস। আমি ভাত খাবো। না, হি বলেছি। সে ভাত তাহলে এটা বুঝে শুনে উত্তর দিতে হবে, হ্যাঁ, এটা বুঝতে হবে আগে। সে ভাত খাবে। আচ্ছা, এইটাকে যদি নেগেটিভ করতে বলি কিভাবে করবেন? সে ভাত খাবে না, এখানে ইজ কেন আসবে আপা? এখানে তো ইজ আসবে না, ফিউচার টেন্সে এখানে হি উইল ইট রাইস। আর এখানে নেগেটিভ কি হবে জানেন? এই উইল নট কে ওন্ট বলা হয়। কি বলা হয় বলেন? ওন্ট। আর প্রেজেন্ট টেন্সে নেগেটিভ হলে ডোন্ট ব্যবহার করা হয়। কি ব্যবহার করি? ডোন্ট। বুঝতে পারছেন? খুব ভালো কিন্তু দেখেন, তো বললাম যে হি উইল ইট রাইস, সে ভাত খাবে। সে ভাত খাবে না, হি ওন্ট ইট রাইস। এটাকে যদি প্রশ্নবোধক করি, সে কি ভাত খাবে, তখন কি হবে? উইল হি রাইস। থ্যাংক ইউ। এবং এখানে শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে, সে কি ভাত খাবে? উইল হি ইট রাইস। আর এটাকে যদি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করি, সে কি ভাত খাবে না, তখন কি হবে? থ্যাংক ইউ। ওন্ট হি ইট রাইস। ওন্ট হি ইট রাইস। আচ্ছা, এই বাক্যটা দিয়ে আপনি আরো দুইটা বলেন তো। এটা তো ফিউচার ইনডেফিনিট। এই বাক্যের হি উইল ইট রাইস এর ফিউচার ইনডেফিনিট থেকে ফিউচার কন্টিনিউয়াস করেন এবং সেখান থেকে ফিউচার পারফেক্ট করেন। করেন, হি উইল ইট রাইস এটা দিয়ে করেন। এটা কি হবে এটা? হি উইল ইট রাইস এটা দিয়ে করেন। কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে উইল বি, শ্যাল বি, ঠিক আছে না? থ্যাংক ইউ, অবশ্যই ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আপনার মনে রাখার জন্য ধন্যবাদ। তাহলে কি হবে বাক্যটা? তাহলে তাহলে হবে হি উইল বি ইটিং রাইস। থ্যাংক ইউ। আর ফিউচার পারফেক্ট কি হবে? ফিউচার পারফেক্ট হবে হি হি উইল হ্যাভ, হি উইল হ্যাভ ইটেন রাইস। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ, সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বের ভি3 প্লাস অবজেক্ট, সে ভাত খাইয়া থাকবে। হি উইল হ্যাভ ইটেন রাইস। নাহিদা আপা চিঠিটা লিখিয়া থাকবে। নাহিদা উইল হ্যাভ রিটেন দ্য লেটার। নাহিদা উইল হ্যাভ বট অ্যান আমব্রেলা। সুমন উইল হ্যাভ স্যাং এ সং। সুমন একটা গান গেয়ে থাকবে। আমার কথা বোঝা যায়? দেখেন আপা, স্ট্রাকচারগুলো একেবারে সব সময় ঠোঁটের আগায় রাখতে হবে খুব ভালো করে। আমার বলতে দেরি হবে কিন্তু আপনার উত্তর দিতে দেরি হবে না। টেন্সটাকে এইভাবে করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? তারপরও আপনি যতটা মনে রেখেছেন অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা রাজিন, একটু আনমিউট করো। রাজিন, তোমার কাছে প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে বললো, বলো। তারা মাছ ধরছে, এটা কি হবে? দে আর, হ্যাঁ শব্দ ভালো শোনা যাচ্ছে না, দে আর ক্যাচিং ফিশ। এটা নেগেটিভ কি হবে? তারা মাছ ধরছে না। They are not তারা কি মাছ ধরছে? catching fish. তারা কি মাছ ধরছে না? And catching আরেন্ট দে ক্যাচিং ফিশ। আচ্ছা এইবার দে আর ক্যাচিং ফিশ, এইটা দিয়ে চারটা বাক্য বলো তো। এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে, এর ইনডেফিনিট কি হবে, এর পারফেক্ট কি হবে, এর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কি হবে? হুম, বলা যাবে? বলো। তারা মাছ ধরে, তারা মাছ ধরছে,
তারা মাছ ধরিয়ে আছে, তারা 1 ঘন্টা ধরে মাছ ধরছে, বলো। Fish. ধন্যবাদ। হুম। Orange. Catching. Catching. Catching fish. হুম। তারা মাছ ধরতে ধরছে। রাজিন, তোমার নেটওয়ার্কটার খুব সমস্যা করে, কথাগুলা খুব কাটা কাটা আসছে। হ্যাঁ, এটা একটু ঠিক করতে হবে। আম্মুকে বলবা নেটওয়ার্কটা একটু ইয়ে করতে, দেখো এটা শোনা যাচ্ছে না। তো বাক্যগুলো আমি মনে করি তুমি সবই সঠিক বলেছো। আচ্ছা, এখানে দেখি আর কে রয়েছেন কথা বলার মতো। শ্যামল বাবু একটু বলবেন যে আপনি পাস্ট টেন্সের 3টা বাক্য বলেন, পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড পাস্ট পারফেক্ট, নট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন। ইউ আর দ্য লাস্ট ওয়ান ইন টুডেস ক্লাস। ক্যান ইউ হেয়ার মি? ওকে। হ্যাঁ, পাস্ট টেন্সে একটা বাক্য বলে দেয়, তারা ঘুড়ি উড়িয়েছিল। এটা কি হবে? ফ্লাই মানে উড়ানো, ফ্লিউ হবে, দে ফ্লিউ আ কাইট, পাস্ট ইনডেফিনিট। এটার কন্টিনিউয়াস বলেন আর পাস্ট পারফেক্ট বলেন। হুম। ফ্লাই, ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লোন, ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লোন, ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লোন। ফ্লাই মানে ওড়ানো, ফ্লিউ মানে উড়িয়েছিল, আর ফ্লোন মানে উড়িয়ে আছে। তাহলে এটা কি হবে? 3টা বাক্য বলেন। হুম, শুনছি।